आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद आसाम केरलम और पुडुचेरी विधानसभा निर्वाचन लगी मतग्रहण आरंभ। युद्धविरति घोषणा पर ईरान सहित सीधासलख कथबार्ता करने लगी राष्ट्रपति ट्रंप को निर्देश में पाकिस्तान जीव अमेरिकीय प्रतिनिधिमंडली। मॉरिशस और संयुक्त अरब एमिरेट्स को आज गस्त करेंगे वैदेशिक व्यापार मंत्री। गुजराटर सरदार पोस्ट रे आज पालन करा जाउची सूर्य दिवस एवं आईपीएल क्रिकेट रे गतकाली दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन रे परास्त कला गुजरात टाइटन्स। आसाम केरलम और केन्द्रशासित अंचल पुडुचेरी रे विधानसभा निर्वाचन पाई मतग्रहण आरंभ होईची। एही सबु स्थान रे भोटदान सकाळ 7टारू आरंभ होई संध्या 6टा पर्यंत चलिबो। आसाम विधानसभार 126टी, केरलमर 140 और पुडुचेरीर 30टी आसन पर मतदान अनुष्ठित होउछि। निर्वाचन को मुक्त अबाध तथा शांतिपूर्ण भाव संपन्न करने उद्देश्य निर्वाचन आयोग पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। पुडुचेरी रे मोट 9,50,639 जन मतदाता 254 जन प्रार्थींकर राजनैतिक भाग्य निर्धारण करेंगे। मोट मतदाता मध्यरु 24,919 जन प्रथम थर लगी निजर गणतांत्रिक मताधिकार सब्यस्त करेंगे। एथिलागी 1,069 मतदान केन्द्र स्थापन करा जायछि। सेतिमध्यरु केवल महिला मानक द्वारा परिचालित 30टी पिंक मतदान केन्द्र स्थापन करा जायथिबा बेले युववर्गଙ୍କ द्वारा परिचालित 15टी एवं दिव्यांग मानक द्वारा परिचालित 2टी अनुरूप केन्द्र स्थापन करा जायछि। निर्वाचन लगी पुडुचेरी रे मोट 4,836 जन सरकारी कर्मचारी, 2,791 पुलिस कर्मचारी एवं 173 जन माइक्रो पर्यवेक्षक नियुक्त होइछन्ति। एतद् व्यतीत निर्वाचन आयोगकर आंतर्जातिक निर्वाचन परिदर्शक कार्यक्रम अधीन रे पुडुचेरीर मतदान प्रक्रिया संपर्क में अभिज्ञता हासिल करने लगी 6टी देशर 9 जन प्रतिनिधि सेठारे उपस्थित थिबा जणा पड़िछि। एही देशगुड़िक हेला किर्गिस्तान, कोटे डी आइवरी, मालडोवा, मंगोलिया, गुआना एवं भूटान। केरलम रे मोट 883 जन प्रार्थी निर्वाचन रणांगन में अवतीर्ण होइछन्ति। 2,71,00,000 मतदाता 30,495टी भोट केन्द्र रे निजर गणतांत्रिक मताधिकार सब्यस्त करुछन्ति। सेतिमध्यरु 2,040टी केन्द्र को उत्तेजना प्रवण भाव चिन्हट करा जायछि। एथिलागी सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। राज्यर 160 कंपानी केंद्रीय सुरक्षा बाहिनी को समेत राज्य पुलिस 76,000 कर्मचारी नियोजित होइछन्ति। मतदान शेष हेबा पर्यंत राज्यव्यापी मद दुकान गुडी को बंद रखा जायछि। आसाम विधानसभा निर्वाचन में 59 जन महिला समेत मोट 722 जन प्रार्थी राजनीतिक भाग्य आज निर्धारण हेबो। राज्यर 2.5 कोटी ऊर्ध्व मतदाता मोट 31,490टी बूथ्रे निजर मताधिकार सब्यस्त करेंगे। सेतिमध्यरु 6,40,000 ऊर्ध्व युव भोटर प्रथम थर लगी आज मतदान करेंगे। मोट मतदान केन्द्र मध्यरु 4,021टी केन्द्र केवल महिला मानक द्वारा परिचालित हेउछि। तामिलनाडु रे गोटे पर्याय निर्वाचन और पश्चिमबंग में प्रथम पर्याय मतदान पर आज प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष दिवस। यही पर्याय पर नामांकन पत्रगुड़िकर जांच प्रक्रिया शेष होईछि। अन्यपक्षे पश्चिमबंगर द्वितीय तथा अंतिम पर्याय निर्वाचन पर नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया आज शेष होईछि। पश्चिम एशियार सांप्रतिक स्थिति संपर्क में ईरान सहित सीधासलख कथबार्ता करने लगी अमेरिका उपराष्ट्रपति जे.डी. भांस अध्यक्षतार एक प्रतिनिधि मंडली इस्लामाबाद जीव। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निर्देश में यह पदक्षेप नियाଯାଇଛି बोली व्हाइट हाउस गणमाध्यम सचिव कैरोलिन लेटिव कहते। से कहते आसंता शनिवार सकाळे हेबाकु थिबा प्रथम पर्याय बैठक में यह प्रतिनिधि मंडली रे मध्यप्राच्य स्वतंत्र दूत स्टीव विटकप एवं राष्ट्रपति ट्रंप जामाता जारेद कुशनर अंशग्रहण करेंगे। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित टेलीफोन माध्यम कथबार्ता पर इस्लामाबाद को तेहरान निजर प्रतिनिधि मंडली पठाइब बोली ईरान राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान स्पष्ट करछन्ते। गतकाली राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा यह युद्ध में 2 सप्ताह लगी अस्त्रविरति घोषणा करा पर कथबार्ता लगी एभली पदक्षेप नियाଯାଇଛି। इतिमध्ये इज्राएल पक्षरु लेबानन केतेक स्थान उपर गतकाली आक्रमण करा जायछि। तेबे यह आक्रमण अस्त्रविरति चुक्ति को उल्लंघन करुछि बोली ईरान अभियोग करिछि। इज्राएल यह आक्रमण में लेबानन शताधिक लोकंकर मृत्यु होइछि बोली सरकारी भावे कुहाଯାଇଛି। यह आक्रमण प्रतिवाद रे हर्मज प्रणाली को पुणी अवरोध कराजिबो बोली ईरान घोषणा करिछि। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ମରିସସ୍ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସକୁ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ମରିସସ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନବମ ଭାରତୀୟ ମହାସାଗର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମରିସସ୍ର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତି, ଭିଜନ ମହାସାଗର ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ୍ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଆସନ୍ତା 11 ଓ 12 ତାରିଖ 2 ଦିନ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ UAEକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ UAEର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସହଯୋଗର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଓ UAE ସମନ୍ୱିତ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ କିଭଳି ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ତୃତୀୟ ବୈଠକ ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସହଯୋଗ ତଥା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ, LPG, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ସମେତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ସାରର ନିରନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧତା ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ଯେଭଳି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଗତ ପ୍ରାୟ 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜାହାଜ ଭାରତ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 340,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର 8ଟି LPG ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫଳରେ ଦେଶରେ LPG ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ LPG ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର PNG ସଂଯୋଗୀକରଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସର୍ଦ୍ଦାର ପୋଷ୍ଟରେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ସେଠାରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯିବ। 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଅଦମ୍ୟ ସାହସକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପରେସନ୍ ଡେଜର୍ଟ ହକ୍ ଅଧୀନରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟ 3,500 ସୈନିକ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ସୀମାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ ଟାକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁତୟନ ଥିବା CRPF ଯବାନ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅପରେସନରେ 34 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଭାରତ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 7 ଜଣ CRPF କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି 15 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଦେଖାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ IPL କ୍ରିକେଟରେ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 1 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗତ ରାତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 210 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସର୍ବାଧିକ 70 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ମୁକେଶ କୁମାର 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 209 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ KL ରାହୁଲ ସର୍ବାଧିକ 92 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରସିଦ୍ ଖାନ୍ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ସହିତ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସକୁ ଭେଟିବ। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସଠାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଆସାମ, କେରଳମ୍ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ମତଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା ପରେ ଇରାନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ। ମରିସସ୍ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସକୁ ଆଜିଠାରୁ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଜରାଟର ସର୍ଦ୍ଦାର ପୋଷ୍ଟରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ। ଏବଂ IPL କ୍ରିକେଟରେ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 1 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।